Okay, we shall start. See the question. Find the value of R such that maximum power is transferred to the load. In the first case, that is the last problem, for the given circuit, మనం ఏం కనుక్కున్నాం VTH మరియు we have found RTH also, and directly we have applied the formula Pmax is equal to I square into RL. I ప్లేస్ లో VTH by RTH plus RL పెడితే రెండు RTH మరియు RL ఒకటే కాబట్టి సో 2 RTH హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో VTH హోల్ స్క్వేర్ బై 2 RTH హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 RTH స్క్వేర్. న్యూమరేటర్ లో ఒక RL ఉంది కదా, సో దట్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ విత్ ద డినామినేటర్. సో ద రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ Pmax is what? So maximum power that is transferred to the load is given by the formula VTH square by 4 into RTH. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం ఆన్సర్ కొనుక్కున్నాం. లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 75/40 watts. Yes or no? Now we have to find the value of R such that maximum power is transferred to the load. Here ఇక్కడ ఏదైతే లోడ్ అని చూపిస్తున్నారో this is the load ante it may not be a single resistor, it may be multiple values of resistors. Here we have 3 resistors R and 300 ohms. ఓకే, సో మామూలు పద్ధతిలో VTH మరియు RTH పెట్టి చేయడానికి ఇక్కడ లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చిన సర్క్యూట్లో సో ఇక్కడ కేవలం R మాత్రమే సబ్జెక్ట్ గా ఇచ్చినట్టయితే ఈ R ని రిమూవ్ చేసి ఈ AB టెర్మినల్స్ మధ్య VTH మరియు RTH ఒకటి కనుక్కొని అలా చేయడానికి వీలుంటుంది. కానీ హియర్ డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ గివెన్ VTH as well as RTH. Okay, there is no further simplification that is required. So ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తే how we have to respond? Now the concept here is, if the entire network consists of only load, suppose last problem మనం ఏమనుకున్నాం, VTH in series with RTH కనుక ఉంటే the load that has to be connected here RL must be equal in value to RTH, so that these two resistances will be same and whatever VTH value we have, that will be equally distributed among these two. Yes or no? ఇది VTH by 2 అవుతుంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కూడా VTH by 2 అవుతుంది. దిస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ డివిజన్ ప్రిన్సిపల్, ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరగబోతుంది. ఈ లోడ్ మాక్సిమం పవర్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఈ లోడ్ యొక్క ఎంటైర్ వాల్యూ మనకి ఏమవ్వాలి? 60 ohms అవ్వాలి. ఓకే, సో 60 ohms అవ్వాలి అనంటే ఇక్కడ 60 మరియు ఈ రిజల్టెంట్ కూడా 60 కాబట్టి ఈ 10 volts ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది? దాంట్లో సగం 5 volts ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, మిగతా సగం it will be distributed here. So the concept here is maximum power transfer theorem gives only 50% efficiency. %50 efficiency in a resistive network. In a resistive network. Resistive network కాకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో చూస్తాం. That means 50% of అంటే half of source voltage. ఇక్కడ source voltage ఎంత? 10 volts. Source voltage is dropped across the source resistance. That is source resistance ఇక్కడ ఏంటి? 60 ohms. So the voltage across 60 ohms is 5 volts. Now at this point if we apply ఇది V అనుకుంటే, with V if I apply the KCL
at node V. So what will I have? The current that is incoming. Okay, నేను వేరే విధంగా అప్లై చేస్తాను ఇప్పుడు. Incoming current here is equal to current going through here plus current going through here. Okay, incoming current ఎంత అవుతుంది? 10 minus ఏమవుతుంది? ఈ వోల్టేజ్ మైనస్ వి వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై 60 అంతేగా. సో 10 మైనస్ వి బై 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ఎంత అవుతుంది? నేను దీన్ని రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ గా తీసుకుంటాను, రెఫరెన్స్ 0 volts. సో వి మైనస్ 0 బై 300 ప్లస్ సారీ వి మైనస్ 0 బై 300 ప్లస్ ఆర్, ఈ మొత్తం సర్క్యూట్ బ్రాంచ్ లో 300 ప్లస్ ఆర్ ఉంది కదా, ప్లస్ వి మైనస్ 0 బై ఆర్ ఈ బ్రాంచ్ I2. ఇప్పుడు వి వాల్యూ మనకు ఎంత తెలుసు? ఇక్కడ 0 volts, ఇది 0 అనుకుంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య 5 volts ఉంది, అంటే వి ఎంత అవుతుంది? కోర్స్ 5 volts అవుతుంది. సో ఆ వాల్యూ కనుక ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 10 minus 5 by 60 is 5 by 60, that is 1 by 12 is equal to 5 by 300 plus R plus 5 by R. Now if I take the LCM here, what it will be? R into R plus 300, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో 5R plus 5 into 300 plus R. ఓకే, సో ఇది ఆ వైపు వెళ్తే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? R square plus 300R is equal to 60R plus 60 into 300 plus R. ఓకే, సో దీన్ని కనుక ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇది 60R plus 60R 120R అవుతుంది, ప్లస్ 60 into 300 is 18,000, right? 18,000. సో is equal to 300 plus R square plus 300R. సో దీన్ని కనుక సాల్వ్ చేస్తే ఒక క్వాడ్రాటిక్ గా మారిపోతుంది, అవునా? సో దీని నుంచి బై యూజింగ్ క్వాడ్రాటిక్ రూల్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a తెలుసు కదా, దాన్ని కనుక ఉపయోగించి r ని కనుక సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ r యాజ్ 71.55 ohms. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ r such that maximum power is transferred to the load. సో r వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు? 71.55 ohms. Is it clear? Yes, sir. Now what concept we used here? We used the concept that using the maximum power transfer theorem, it gives only 50% efficiency in a resistive network. That means the voltage will be distributed evenly, 5 volts and 5 volts. Akkad nunchi modalu pettam. Okay, that's how we got the answer here. So this is the main concept that we have learned from this question. Okay, Okay, sir. let us move on to the next question. Look at the next question. A variable load is connected between AB terminals of the given circuit. So ఈ క్వశ్చన్ కి ముందర I have to say you one more concept. It is not included in this question. So let me move. Okay. So ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది, it's not a problem. But one more thing that is remaining is, suppose if the source resistance is a variable and load is fixed,
For example, see here, there is a 10-volt source and there is a resistor here and one more resistor 6 ohm here. So this resistor R can vary. అంటే దీని ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టగలం. And I have a load. So the load is connected here. ఈ load resistance వచ్చేసి 3 ohms. In this case, I want to find out what will be the value of R such that maximum power will get transferred to the load RL. So what will you do? Say me, what idea you are getting in your mind? సాధారణంగా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఏం చేస్తాం? We put two nodes here. We separate the circuit, see the right side and left side. Left side is what? There is a circuit for which we can write the Thevenin equivalent, right? So that Thevenin voltage is 10 volts and the Thevenin equivalent is R parallel with 6. అవునా? R parallel with 6 అంటే 6R by 6 plus R అవుతుంది. ఆ 6R by 6 plus R దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? 3 ohm. నేను చూపించాను కాబట్టి 3 ohms. లేదు సార్, RTH RL కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. No, that is in the case where R source resistance is fixed and RL vary చేస్తూ ఆ RL వాల్యూ ఎంత అని అడిగితే మనం అలా చేస్తాం. ఓకే, but here we don't use the concept RTH is equal to RL. RTH ని RL డిసైడ్ చేయదు, RL ని RTH డిసైడ్ చేస్తుంది. RL కనుక వేరియబుల్ గా ఇస్తే RTH ఎంతో కనుక్కొని RL ఆ వాల్యూ RTH వాల్యూ పెడితే అప్పుడు RL కి మనకు మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సో లెట్ us see in depth ఏం చెప్తున్నా అనేది ఇప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. సో లెట్ us write current. What is the current in this circuit? 10 by 6 plus R. Voltage by resistance, right? So 10 divided by R parallel with 6, that is one resistance. This is in series with RL. That is 10 by 6R by 6 plus R plus 3. అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పవర్ త్రూ RL? దట్ ఈస్ మాక్సిమం పవర్ ఎంత అవుతుంది ముందు చెప్పు? I square into RL అవుతుంది. దట్ ఈస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇంటూ 3 అవుతుంది. అవునా? ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది? ఈ పవర్ అనేది I square RL అనేది ఎప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుంది? RL మార్చడానికి లేదు, ఫిక్స్డ్. కాబట్టి I పెరిగితే I స్క్వేర్ పెరుగుతుంది, I స్క్వేర్ పెరిగితే పవర్ త్రూ ద లోడ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, సో I ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? I ఎప్పుడు పెరుగుతుందంటే ఈ డినామినేటర్ తగ్గినప్పుడు. ఈ డినామినేటర్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత I అనేది పెద్దగా ఉంటుంది. అవునా కదా? సో ఫర్ దిస్ డినామినేటర్ టు బి లోయెస్ట్ పాసిబుల్, వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ R? R ఏ వాల్యూ పెడితే ఈ డినామినేటర్ కి అతి తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది? ఆబ్వియస్ గా 0. R 0 పెడితే ఇక్కడ 3 వచ్చేస్తుంది. ఇంకా R ఏ వాల్యూ పెట్టినా R 1 పెట్టు. R 1 పెడితే 6 into 1 by 6 plus 1, 6 by 7. It is greater than 0, right? So R ఇంకా ఏ వాల్యూ పెట్టినా you will get more less I. Less I అంటే less power. So here for what is the value of R now? For the lowest resistance, lowest denominator as well as highest power transfer, R must be 0. Okay, R ఎంత తక్కువ వాల్యూ ఉంటే ఈ డినామినేటర్ అంత తక్కువ ఉంటుంది. ఈ డినామినేటర్ ఎంత తక్కువ ఉంటే I అనేది అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది. I ఎంత పెద్దదిగా ఉంటే పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద లోడ్ అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఓకే, మాక్సిమం పవర్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఇఫ్ R ఈస్ 0. సో డోంట్ యూస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ RTH is equal to RL. Okay, this is the concept that we have learned from this scenario. So RTH is not decided by RL, but RL is decided by RTH. That is the concept here. Let us move on. So in terms of words, if you want to write, as V and RL are fixed in the above case, yes or no? V and RL, so V fix అయింది, RL కూడా 3 ohms గా fix అయింది. Fixed. Then to obtain maximum power, that is I square into RL.
I must be maximum. Hence R is equal to 0 ohms. Okay, so the answer here is R is 0. 0 ఒకవేళ అలౌ చేయకుంటే ఎంత తక్కువ వాల్యూ పెడితే అంత మంచిది. ఓకే, నెక్స్ట్. This is the next question. The variable load is connected between the AB terminals of the given circuit. Obtain maximum power in each case. సో ఈ ఏబి మధ్యలో మొదటిసారి ఆర్ఎల్ పెట్టారు, ఆ తర్వాత ఆర్ఎల్ మైనస్ జే1, తర్వాత 1 మైనస్ జేఎక్స్, తర్వాత లాస్ట్ లో జెడ్ఎల్. ఇక్కడ ఒక్కొక్క టర్మ్ కి మీనింగ్ ఏంటో చూడు. ఆర్ఎల్ అంటే కేవలం రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే. ఆర్ఎల్ మైనస్ జే1 అంటే ఇదేంటి, కెపాసిటరా లేకుంటే ఇండక్టరా? ఏంటి? మైనస్ జే1. నార్మల్ గా ఫర్ అన్ ఇండక్టర్ what will be the reactance? XL ఏమవుతుంది? J into ZL వచ్చేసి J into XL అవుతుంది. కెపాసిటర్ కి అయితే మైనస్ J into XC అవుతుంది. మైనస్ XC ఉన్న ప్రతి చోట మనం ఏంగా తీసుకోవాలి దీన్ని? దిస్ ఎ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. హియర్ ఆల్సో దిస్ ఎ కెపాసిటివ్. సో సెకండ్ కేసులో ఆర్ఎల్ ఫిక్స్ చేసాము, ఈ బై కోఆర్డినేట్ అనేది ఆర్ఎల్ మారుస్తున్నాము, వేరియబుల్ బై కోఆర్డినేట్ అనేది ఫిక్స్ చేసాం. థర్డ్ కేసులో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫిక్స్ చేసాము, రియాక్టెన్స్ అనేది మారుస్తున్నాం. ఫోర్త్ కేసులో రెండు రియాక్టెన్స్ మరియు రెసిస్టెన్స్ రెండు మారుస్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్ us proceed with this question. So are they providing any online test series for you? ఇంకా ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఏమైనా వెబ్సైట్ ఉందా? సార్ దేనికి సార్? ఈ గేట్ వాళ్ళు? అవును, లేదు సార్. లేకపోతే ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ పెట్టలేరు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బై వన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్. వాళ్ళే ఇస్తామన్నారు సార్ పోర్షన్ అయిపోయాక. వెన్ జనవరిలోనా? అంతే అనుకుంటా సార్. ఎప్పుడని చెప్పలేదు, పోర్షన్ అయిపోయాక ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పారు. నేను చెప్పేది సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ థియరీ అయిపోతుంది, దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్, లేదా అనలాగ్ కంప్లీట్ చేస్తారు, దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్. యాక్చువల్లీ టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ అక్టోబర్. It is very important to take test series, because theory is not actually important. It is the solving of questions that is important, which will be checked by the test series. So ask them for a network theory and analog test series so that you can test yourself. Okay, so here the first case is ఇక్కడ AB మధ్యలో కేవలం RL మాత్రమే ఉంచుతాం. RL is a variable resistance. Load resistance is variable here. So the first case is they have given RL is variable. It is not fixed. So that RL ఏ వాల్యూ అయితే నాకు మాక్సిమం పవర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేయాలి? నార్మల్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ప్రొసీజర్? we are learning this maximum power transfer theorem after Thevenin's and Norton's equivalent. That is, if any two nodes are given across which you will connect a load, we have to first see the left hand side and we have to find the Thevenin's equivalence of the circuit, and then we have to connect our load. A load is there, first case, second case, third case and fourth case. ఆ లోడ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి దానికి ఉండే ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఈ థెవెనిన్ కి ఈక్వల్ చేసి చేస్తాం. అదే కదా జనరల్ ప్రొసీజర్ నిన్న మనం చేసింది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ VTH అండ్ RTH. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మళ్ళీ ఇది థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ లో ఇది ఏ కేసులో కింద వస్తుంది? ఫస్ట్ కేస్, రైట్? ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ AC సర్క్యూట్. దట్ ఈస్ R Thevenin బదులు మనం Z Thevenin అంటాం, because it has both resistance element and also reactance elements also. Following. So to find ZTH, what will you do in Thevenin
థీరం ఫస్ట్ ఆల్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఏం చేస్తాం వాటిని డీయాక్టివేట్ చేస్తాం. All the voltage sources are replaced by short circuit and current sources are replaced by open circuit. So ఇక్కడ ఉన్నది ఒకే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి దీన్ని షార్ట్ చేసేస్తే then what will be the resultant circuit? The resultant circuit look like this. This is 1 ohm, this is J1 ohm. ఇక్కడ minus J1 and this is 3 ohm, this is J4 ohm. ఈ పాయింట్ మరియు ఈ పాయింట్ ఏబికి సమానం. ఇక్కడ నుంచి కనుక మనం చూస్తే వాట్ ఈస్ ద జెడ్ థెవెనిన్ హియర్? జెడ్ థెవెనిన్ ఈస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వోల్టేజ్ ప్యారలల్ విత్ దిస్. ఎంత అవుతుంది? ఎంతో వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఈ రెండు రియాక్టెన్స్ తో ఎలా ఉంది? సిరీస్ లో ఉందా, ప్యారలల్ లో ఉందా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అగైన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? సిరీస్. ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి, యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ నోడ్ మరియు ఈ నోడ్ పి అనుకుందాం, ఈ నోడ్ క్యూ అనుకుందాం. పి క్యూ కి మధ్యలో ఏ రెండు కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి? ఇది మొత్తం ZA అనుకుందాం, ఇది ZB అనుకుందాం. ZA అండ్ ZB ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్, రైట్? సో వీ క్యాలిక్యులేట్ ZA ZB బై ZA ప్లస్ ZB అండ్ దాన్ని మనం ZAB అనుకుందాం. ZAB is ZA ZB బై ZA ప్లస్ ZB. ఆ ZAB అనేది ఇక్కడ ZC అనుకుందాం, 3 ohm ఇన్ సిరీస్ విత్ 4J. ZAB మరియు ZC ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. ఈ PQ మధ్యలో ఈ ఉన్న ఇంపిడెన్స్ ZA ZB మొత్తం పోయి ఏమొస్తుంది? ZAB వస్తుంది. ఆ ZAB PQ మధ్యలో పెడతావు, దట్ ఈస్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ZC. క్లియర్ ఉందా? క్లారిటీ వచ్చింది కదా? ఓకే, సో నౌ Z Thevenin ఈస్ దిస్ ప్యారలల్. ఈ రెండు ఉన్నవి ఏమవుతాయి? ZA ZB బై ZA ప్లస్ ZB. దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ J ఇంటూ మైనస్ J1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ J మైనస్ J. దట్ ఈస్ 1 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ZC. ZC ఎంత? 3 ప్లస్ J4. సో అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? మైనస్ ZN ప్లస్ 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ J4. సో ఈ రిజల్టెంట్ ఎంత అవుతుంది? 4 ప్లస్ J3. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ థెవెనిన్ ఇంపిడెన్స్. నెక్స్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? VTH కనుక్కోవాలి. VTH కి ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసేసి ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో అదే కదా VTH అంటే. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. Is there any current flowing through this particular branch? No. Why? Open circuit. No current can flow. That means voltage at this point is equal to voltage at this point. That is VTH here. ఇది reference node అనుకుంటే 0 volts. VTH is nothing but voltage across minus J1. Yes, sir. That is Thevenin voltage is equal to voltage across minus J1. So using the current division principle, this 100 angle 90 will get what? Distributed between this impedance and this impedance. Okay. So ఇది ZA అనుకుందాం, మళ్ళీ ఇది ZB అనుకుందాం. So what will be the resultant voltage across ZA? It will be total voltage into ZA divided by చెప్పు ZA plus ZB. ఓకే, సో ఏమవుతుంది? అది 100 యాంగిల్ 90 ఇంటూ మైనస్ J1 బై 1 ప్లస్ J1 మైనస్ J1 అంటే 1 అవుతుందా? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ 100 యాంగిల్ 90 ఇంటూ మైనస్ J1 ఏమని రాసుకోవచ్చు? 1 యాంగిల్ మైనస్ 90 అని రాసుకోవచ్చా? దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా? సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ యాంగిల్స్ రెండు యాడ్ అవుతాయి. యాడ్ అయ్యి 90 మైనస్ 90 0 అండ్ 100 into 1 is 100. సో ద రిజల్టెంట్ థెవెనిన్ వోల్టేజ్ ఈస్ వాట్? 100 volts. సో థెవెనిన్ వోల్టేజ్ వచ్చేసింది.
ZTH థెవెనిన్ ఇంపిడెన్స్ కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఈ ఏబి మధ్య లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా మనం దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు? VTH and RTH, right? Let us do that now. సో ఓకే, ఫస్ట్ కేస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ VTH ఎంత వచ్చింది? 100. యాంగిల్ ఏం లేదు కదా, ఏం లేకుంటే 0 volts అని పెట్టుకుంటాం. అండ్ ZTH ఎంత వచ్చింది? ZTH is 4 plus J3 ohm. అవునా? 4 plus J3 ohm. కొంచెం స్పీడ్ పెంచుదామా? బోరింగ్ గా ఉంది కదా? చెప్పండి సార్, ఫాస్ట్ గానే చెప్పండి సార్, అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో let us now replace this. This is 4 plus J3, that is ZTH. అండ్ ఫస్ట్ కేస్ లో ఏం రిప్లేస్ చేయాలి? RL. సో ఇక్కడ లోడ్ బదులు RL పెట్టాలి. హియర్ ZTH is a complex number, 4 plus JT. అవునా? RL is real, అంటే కేవలం రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే కంటే రియల్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ RL is mod of ZTH for maximum power transfer, MPT. సో ఏమవుతుంది? RL is equal to root of 4 square plus 3 square, that is 5 అవుతుంది. 5 ohm. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ విల్ బి ద మాక్సిమం పవర్? అబ్టైన్ మాక్సిమం పవర్ అన్నారు. మాక్సిమం పవర్ కోసం ముందుగా మనం RL కనుక్కునేసాం. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే ఇమ్మీడియట్ గా అడుగు. ఓకే, యూ కెన్ స్టాప్ మీ ఎట్ ఎనీ టైం. సో ఫర్ మాక్సిమం పవర్ we don't use the formula discussed in the previous question. What formula you used in the previous question? P maximum power is equal to VTH square by 4 into RTH. ఇది యూజ్ చేయము. ఎందుకు యూజ్ చేయము అంటే ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి మనం? whenever the load as well as source both are resistors. ఇక్కడ రెండు resistors కాదు కాబట్టి we cannot use this formula. We use what formula? We use the formula, general formula ఏంటి? I square into RL. This is a problem. We use the formula P is equal to I square into RL. స్క్రీన్ మీద ఏమైనా అక్షరాలు పోతున్నాయా రాస్తూ ఉంటే? అది P ఈక్వల్ టు అనేది పోయింది సార్. ఓకే ఓకే, సో పవర్ మాక్సిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు I square into RL. ఓకే, సో కరెంట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? I is equal to V by Z కదా? V by Z. What's happening? ఓకే, పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I square into RL. సో I ఏమవుతుంది? V by Z అవుతుంది. ఇక్కడ V ఎంత? 100 డివైడెడ్ బై Z ఎంత?
Z is the combination of this and this. Already we have found out what is RL. RL ఎంత వచ్చింది 5 ohm. So 5 plus 4 plus J3 ఎంత అవుతుంది? 9 plus J3. 9 plus J3 అవుతుంది. సో I is equal to 100 by 9 plus J3 కదా. సో magnitude of I ఎంత అవుతుంది? 100 పైన అలాగే ఉంటుంది, కింద ఇమాజినరీ నెంబర్ కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ 9 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ 100 బై రూట్ ఆఫ్ 81 ప్లస్ 9 అంటే 100 బై రూట్ 90 అవుతుంది. సో ద మాక్సిమం పవర్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద లోడ్ ఈస్ I square into RL. That is I square is 100 square by root 90 square అంటే 90 అవుతుంది, into RL is 5. So it is 100 square by 18 watts. This is the answer for the first part of the question. సో అడిగాడు కదా వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పవర్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ అన్నాడు కదా. సో ఆర్ఎల్ ఎంత వస్తుంది? 5 ohms వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పవర్? మాక్సిమం పవర్ విల్ బి 10,000 by 18 watts. ఓకే, సో ఫస్ట్ పార్ట్ పూర్తయింది. సో ఎప్పుడైతే మన సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ కాకుండా 4+J3 అనే టర్మ్ వస్తుందో అప్పుడు ఆర్ఎల్ ఏమని రాయాలి? ఇట్ ఈస్ అ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ 4+JL. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ here. So let us remove this. సో ఫస్ట్ కేస్ పూర్తయింది. If we move on to the second case, here RL minus J1 అంటే RL is variable but we have one more reactive element. What is this? Capacitor, obviously, right? So in the second case, if you draw the equivalent Thevenin equivalent circuit again, what it will be? It is 100 angle 0, that is in series with 4+J3 and the load will be RL Minus. RL in parallel with, so RL minus J1 అన్నాడు కాబట్టి RL and minus J1 ఇక్కడ ఉంటుంది. Okay, sir. So this is the circuit in which RL is a variable. RL is a variable. In this case, when we have a load resistance RL and a source impedance 4+J3 and load resistance తో పాటు we have one more term minus J1, ఇలాంటి కేసెస్ లో what is the condition for maximum power transfer? సాధారణంగా ఇక్కడ కనుక 4 మాత్రమే ఉంటే RL is equal to 4 అని పెట్టేయచ్చు. In this case, RL is the sum of source impedance plus a part of load reactance XL. Okay, XL అనవద్దు, X అనుకో. X in the load, దానికి magnitude ఇక్కడ mod వేసాను కాబట్టి magnitude. సో ఇదేమవుతుంది? 4+J3 minus J1, ఇది mod. సో దిస్ ఇస్ 4+J2. దీని యొక్క mod root of 4 square plus 2 square అవుతుంది, that is 16 plus 4, that is root 20 అవుతుంది. సో RL is root 20. The value of RL is root 20.
కనుక్కునేసాం. బట్ అప్టైన్ maximum power అన్నాడు కాబట్టి so the maximum power that is transferred is I square into RL. Here also we should not use the formula VTH square by 4 RTH. అది ఇక్కడ వాడకూడదు. The reason is it has both combination of resistance as well as reactive elements. So here what is I? I means here mod I, which is nothing but magnitude of the impedance, voltage divided by 4 plus J3 plus R minus J1. 4 plus J3 plus RL ఎంత? రూట్ 20. సో ఆ రూట్ 20 ఇక్కడ వేయాలి. ఓకే, రూట్ 20 mod. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? 100 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఏంటి? RL మైనస్ J1 కదా సార్? RL రెసిస్టెన్స్ అండ్ మైనస్ J1 వచ్చేసి ఇది కూడా లోడే, కానీ ఇది ఇంపిడెన్స్. ఓకే, రియాక్టెన్స్, కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్. కానీ ఇక్కడ మనం వేసేటప్పుడు కేవలం ఏం వేస్తాం? 100 బై, సరే, సో లెట్ us కీప్ రూట్ 20 మైనస్ J1 ఆల్సో. ఎస్, కరెక్ట్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 4 ప్లస్ రూట్ 20 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుందా? అంటే రియల్ టర్మ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజిన్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? J3 మైనస్ J1 దట్ ఈస్ ప్లస్ J2. సో అంటే 2 స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏదో వాల్యూ రావచ్చు. అంటే ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ 4 రాయొచ్చు. ప్లస్ 4. నౌ ద మాక్సిమం పవర్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ I square into RL. దట్ ఈస్ 100 స్క్వేర్ అంటే 100 into 100 డివైడ్ బై డినామినేటర్ రూట్ తీసేస్తే విల్ గెట్ 4 ప్లస్ రూట్ 20 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ RL ఎంత? రూట్ 20. దీని కనుక సాల్వ్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్ గా నీకు 590 వాట్స్ వస్తుంది. సో 590 వాట్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సెకండ్ కేస్. సో ఫస్ట్ కేస్ లో ఏం చేసాం? RL బదులు we have put 4 plus J3 mod పెట్టాం RL. సెకండ్ కేసులో 4 plus J3 మైనస్ J1 చేసి దానికి mod కనుక్కొని దాన్ని RL అంటున్నాం. ఓకే, now we go on to the third case in which we have the resistance fixed and the reactance is varying. Let us do that. Now 1 minus Jx. So Thevenin equivalent again we have, if you draw here in the third case, ఏమని ఇచ్చారు వాల్యూ? 1 minus Jx అని ఇచ్చారు. That is the resistance value is fixed. How much? 1 ohm. And reactance is variable. ఏ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు reactance. In this case, if you draw the Thevenin equivalent again, so Thevenin equivalent 100 angle 0 and it is in series with ZTH 4 plus J3, and here I have a load 1 minus Jx. ఇలాంటి కండిషన్ కనుక వస్తే what we have to do? So here the condition for maximum power transfer is XL అంటే reactance of the load is equal to minus of XLS, okay, or minus of XS. Reactance of load is equal to minus of reactance of source. Source యొక్క reactance ఎంత? plus J3. So XL will be equal to minus J3. That's it. Okay. ఈ కండిషన్స్ అంతా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
పెట్టుకోవాలి. దీనికి ఇన్ డీటెయిల్ థియరీ కావాలంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద బీటెక్. బీటెక్ లో ఇవన్నీ ఎస్ అవసరం లేదు కదా సార్? అవసరం లేదు, ఓకే సార్. ఇంటర్వ్యూస్ ఏం లేవు కదా. మ్మ్. ఓకే, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఈ ఎక్స్ వచ్చేసి 3 అవుతుంది. గేట్ ఎగ్జామ్ వరకు if you wanted to get into MTech, no interviews will be conducted. So directly score kada, score you need. So why this is x equal to ఎందుకు ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని అంటే దట్ we will learn in BTech నెట్వర్క్ థియరీ, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో వస్తుంది. హయట్ అండ్ కెమర్లీ అనే బుక్ రెఫర్ చేస్తే ఇది ఉంటుంది. సో x is equal to 3 ohms. Now the reactance here 4 plus J3 ఇక్కడ ఉంది, 1 minus J3 ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. J3 అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో వీ కెన్ యూస్, సో సర్క్యూట్ లో నెట్ రియాక్టెన్స్ 0 అయిపోతుంది కాబట్టి వీ కెన్ యూస్ ద ఫార్ములా VTH2/4 into RL ఆర్ RTH. ఇది వాడొచ్చు. ఇది వాడినా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంకో మెథడ్ ఏంటి, జనరల్ మెథడ్. maximum power that is transferred through the load is I square into RL. What is I here? The net voltage divided by net impedance. Same అవుతుంది, 4 plus J3 plus 1 minus J3 అంటే 5 అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎంత అవుతుంది, 20 amperes అవుతుంది. ఏం చేది కరెంట్. సో P max వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, I square into RL, దట్ ఈస్ 20 square into RL ఎంత ఇక్కడ 1. This is RL. RL is 1. So answer is 400 watts is the answer. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ ఇంటూ RL వేయాలి. బికాస్ ద రియల్ పవర్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్. ఇట్ వాంట్ బి, ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏ పవర్ వస్తుంది, అపారెంట్ పవర్ వస్తుంది. అది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, రియల్ పవర్, అపారెంట్ పవర్, కాంప్లెక్స్ పవర్. అపారెంట్ పవర్ నే మనం రియాక్టెన్స్ పవర్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం RL మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేయాలి. దట్ ఆన్సర్ కమ్స్ యాజ్ 400 watts. క్లియర్? నెక్స్ట్ final case is we consider only ZL. That is here in the first 3 cases the resistance is variable. First case, resistance is variable and reactance is fixed. In the second case, resistance is fixed and reactance is variable. In the third case, in the fourth case, both resistance as well as reactance both are variable values. So let us see the fourth case now. సో ఇన్ ద ఫోర్త్ కేస్ ZL అని ఉంది. అంటే ఈ AB మధ్యలో నువ్వు ఏది పెడతావు, ZL. ZL is nothing but RL plus J into X. ఓకే, అంటే ఇది మారుతుంది, ఇది మారుతుంది. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ద కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ ZL is equal to 4 plus J3. ఏదైతే సో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో ZH ఉంది కదా, 4 plus J3 అని వచ్చింది కదా, we have to take the conjugate of that value. For example, conjugate of A plus JB is A minus JB, C plus JD is C minus JD. సో ఇప్పుడు conjugate of ZTH ఏమవుతుంది ఇక్కడ, 4 minus J3 అవుతుంది. So if you connect that ZL as 4 minus J3, then maximum power will be transferred to the load. Our Thevenin is 100 angle 0. This is 4 plus J3. This is 4 minus J3. So the P max is what? I square into RL. I ఎంత అవుతుంది, 100 by voltage by net impedance. 4 plus J3 plus 4 minus J3 అంటే 8 అవుతుంది. Whole square into RL ఎంత, 4. So it becomes 100 by 8 is 425 4 2s. 25 by 2 whole square వచ్చేసి
25 square by 2 square into 4 అవుతుంది. 4 cancel అవుతుంది. The answer is 625 watts. Okay. Okay. So if you consider the 4 cases, in the first case the power is 10,000 by 18. In the second case, the maximum power that is transferred is 590. In the third case, 400. In the fourth case, it is 625. Okay, that is the value answer for this question. Now, yes, the question is finished. But what are the concepts? What are the observations that we learned from this question? There are 4 cases in any maximum power transfer theorem in AC circuit. The first case is the circuit has only resistance, RL మాత్రమే ఉంటుంది. In that case, RL is equal to mod of ZTH చేసాం. ఓకే, మామూలుగా ఫస్ట్ కేసులో కనుక నువ్వు చూస్తే ఈ ZTH మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత చూడు, రూట్ ఆఫ్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ 25. అంటే ZTH మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 5 ohms. RL కనుక్కున్నప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ కేసులో, ఇక్కడ గుర్తుందా? ఇక్కడ RL కనుక్కున్నప్పుడు మనకు అంతే వాల్యూ వచ్చింది, ఎంత? 5 ohms. ఇదే కదా వాల్యూ. సో RL ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 5 ohms. హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ RL ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్. సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 4 ohms. అండ్ RL హియర్ ఈస్ 5 ohms. అంటే RL ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ RS కాదా? ఎస్. సో the efficiency here is greater than 50%. Let me remove all this. So the efficiency here is greater than 50% because the load లో ఏదైతే RL ఉందో అది RS కన్నా ఎక్కువ ఉంది. That's why efficiency is greater than 50%. In the second case, when the load resistance is fixed, load resistance లో resistance మాత్రం ఫిక్స్ చేసి resistance వేరియబుల్ గా ఇచ్చి రియాక్టెన్స్ ఫిక్స్ చేశారు. In that case, you have taken RL as ZTH plus reactance in the load. చేసాం, అదే కదా మనం చేసింది. సో దిస్ కేమ్ యాజ్ mod ZTH minus J1. ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ ఇన్ ద లోడ్ ఎంత? మైనస్ J1. సో అది చేసాం, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుందాం. మనకు √20 వచ్చింది. √20 వాల్యూ 4 కన్నా పెద్దదా కాదా? పెద్దదే. కాబట్టి హియర్ ఆల్సో RL is greater than RS. That is, efficiency here is greater than 50%. Okay. Next, third case is 1 minus JX. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఫిక్స్ చేశారు, ఇంపిడెన్స్ రియాక్టెన్స్ మార్చవచ్చు. In that case, the reactance of the load is equal to minus of reactance of the source. సోర్స్ యొక్క రియాక్టెన్స్ ప్లస్ J3 మరియు లోడ్ యొక్క రియాక్టెన్స్ వేరియబుల్ గా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మైనస్ J3 అనుకుంటే మనకు మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ there is no change. Okay, it depends on load here, right? So in this case, efficiency remains as 50%. Efficiency remains as 50%. And last case enti? Case D, ZL అంటే రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుంది, రియాక్టెన్స్ కూడా మారుతుంది. In this case, ZL is taken as ZTH conjugate. ఇక్కడ efficiency is 50%. అంటే 50% of the power goes waste. It will be dissipated across the source resistance. Okay, so this is the concept that we have learned from this question. There are 4 cases in AC analysis. The 4 cases are discussed here, and this is about this question.
Now, we will see the summary of maximum power transfer theorem. ఇంత మునుపు చెప్పిన క్లాస్ ఇది, ఇప్పుడుది the summary we will see. First, we have discussed the DC source. ఈ రోజు AC source మాత్రమే చెప్పుకున్నాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో DC source చెప్పుకున్నాం. In DC source, we differentiate between the variable and the condition for maximum power transfer. If the variable is RL, okay, లోడ్ మాత్రమే మార్చే విధంగా కనుక సర్క్యూట్ కనుకుంటే, what will be the condition for maximum power transfer? You say me, the load resistance must be equal to the Thevenin equivalent. Yes or no? ఇది మనం చూసాం. ఓకే, ఒకవేళ సోర్స్ ఇస్తే ఆ డైరెక్ట్ గా సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ తో సమానం అవుతుంది. ఇఫ్ ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ వేరియింగ్, then what is the condition for maximum power transfer? సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రం వేరీ అవుతుంది, RL ఫిక్స్ ఉంది. ఇది ఈ రోజు చూసాం ఈ కండిషన్. RL ఫిక్స్డ్ గా ఉంది, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ వేరీ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ షుడ్ బి ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్? హలో సార్ తెలియట్లేదు. ఇది మనం ఈ రోజు చూసాం. చూడు, గుర్తు చేస్తాను చూడు. ఇక్కడ ఒక RS ఉంది, ఇది మారొచ్చు. ఇక్కడ ఒక 6 ohms ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక RL వచ్చేసి 3 ohms ఫిక్స్డ్ గా ఉంది. ఇలాంటి కేసు ఈ రోజు చూసాం కదా. RL ఫిక్స్డ్ గా ఉంది, RS మారుతూ ఉంది. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ RS? ఇట్ ఈస్ మినిమం వాల్యూ, రైట్? ఆ మినిమం వాల్యూ అయితేనే కరెంట్ త్రూ ద సర్క్యూట్ విల్ బి మాక్సిమం and power through the 3 ohm will be maximum. Yes, so the RS will be 0 ohms, or we have to choose RS value as minimum as possible. As minimum as possible. This is the case of DC source. Coming to the case of AC source, let me minimize this. ఓకే, సో ఏసీ అనాలిసిస్ ఈ రోజు మనం చూసిందంటే కూడా ఏసీ అంటే ఏంటి? మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది, 100∠0, 100∠90, అలాంటివి ఈ రోజు చూసాం. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏసీ, let us see between the variable and condition. ఫస్ట్ కేసు ఏంటి మనం చూసింది? ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ఓన్లీ ద ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, అది మారొచ్చు. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ బి ద RL వాల్యూ? ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు mod of ZTH, దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ RS స్క్వేర్ ప్లస్ XS స్క్వేర్. ఇదే కదా ఫస్ట్ కేసు మనం చూసాము. సెకండ్ కేసు ఏంటి? ZL is equal to RL plus J into XL. In this case, RL కనుక వేరీ అయితే, RL కనుక మారే వాల్యూ మరియు రియాక్టెన్స్ కనుక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అయితే, then RL is equal to root of source resistance square plus load XLS అంటే సోర్స్ యొక్క రియాక్టెన్స్ ప్లస్ లోడ్ యొక్క రియాక్టెన్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది కూడా మనం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చూసాం. థర్డ్ కేసులో, ఇఫ్ ZL is equal to RL plus JXL such that RL is constant and XL is varying, in that case directly you can say XL is equal to minus XS. అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ L అంటే లోడ్, ఇండక్టర్ కాదు. లోడ్ రెసిస్టెన్స్ equal to minus XS, source reactance. The last case is ZL is equal to RL plus JXL, in which both are varying, రెండు vary అవుతూ ఉంటే ZL is equal to ZS conjugate, that is RX minus JXS. ఈ 3 and 4 కేసెస్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటే.
ఎందుకంటే ఈ రెండు కేసులు కూడా ఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ఎస్ అదే ఉంటుంది. మార్పు అంతా ఎక్కడొస్తుంది? ఎక్సెల్ ప్లస్ లో మైనస్ ఎక్సెస్ రాస్తున్నాం, అంతేగా, మైనస్ ఎక్సెస్ రాస్తున్నాం. సో 3 and 4 కేసెస్ ఆర్ సిమిలర్ ఆర్ సేమ్. సెకండ్ కేస్ ఆర్ఎల్ ఈజ్ వేరింగ్ అండ్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఆ కేసులో ఈ ఎక్సెల్ ఏదైతే ఉందో అది సోర్స్ ఎక్సెస్ అంటే సోర్స్ రియాక్టెన్స్ కి యాడ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ సెకండ్ కేస్. ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ వెరీ ఆబ్వియస్. ఆర్ఎల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ mod th. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చిందా? మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఉన్న కేసెస్ అన్ని కూడా Yes, sir. DC సోర్స్ లో దేర్ ఆర్ 2 కేసెస్ అండ్ AC సోర్స్ లో 4 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ అనేది ఈ 6 కేసులో ఏదైనా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. Okay, sir. ఓకే, నౌ let us move on to the next concept. Next concept is reciprocity theorem. Reciprocal దానికి సంబంధించింది ఇది reciprocity. So what it says, in any linear, bilateral and passive network, the ratio of response to the excitation, అదేంటో చెప్తాను ఇప్పుడు. రెస్పాన్స్ టు ద ఎక్సైటేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, స్థిరంగా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్ ఈవెన్ దో excitation is interchanged from input terminal to output terminal. ఇది కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో స్టేట్మెంట్ ఈస్ దిస్: ఇన్ ఎనీ లీనియర్ అంటే V is equal to IR యాక్సెప్ట్ చేసే సర్క్యూట్. బైలాటరల్ అంటే కరెంట్ అనేది రెండు వైపులా ఫ్లో అవ్వగలదు. ఓకే, ఏ బ్రాంచ్ లోన కరెంట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ ఫ్లో అవ్వగలదు. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ సర్క్యూట్స్ లైక్ డయోడ్స్ లో కేవలం కరెంట్ ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ మాత్రమే, అంటే ఈ అండ్ రైట్ సైడ్ మాత్రం ఫ్లో అవ్వగలదు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్లో అవ్వలేదు. అలాంటిది యూనిలాటరల్ అంటారు. సో మనం చూసేవన్నీ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇవన్నీ కూడా బైలాటరల్. Passive అంటే the circuit which has R, L, C and transformers. This known as passive elements అంటారు వీటిని. అలాంటి ఒక నెట్వర్క్ లో the ratio of response to the excitation is a constant value even though the excitation is interchanged from input terminal to output terminal. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లో చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్, this theorem is only applicable to the linear, bilateral and passive network which has elements as R, L, C and transformer. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న వాటికి ఈ థీరం అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. అంటే ఈ థీరం అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో దాంట్లో ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉండకూడదు. పాసివ్ అంటే ఏంటి? ఇవి పాసివ్ కి యాక్టివ్ కూడా ఉంది కదా. యాక్టివ్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ సోర్స్ అంటే మన వోల్టేజ్ సోర్సులు, కరెంట్ సోర్సులు, ఇవన్నీ యాక్టివ్ సోర్సెస్. అవి ఉండకూడదు అంటాడు. సో if the network has any active sources like independent current source, independent voltage source, ఇవి కనుక ఉంటే then it is not reciprocal and we cannot apply the reciprocity theorem. And finally, if there are any initial conditions given, initial conditions అంటే t is equal to 0, resistance is this much, at t is equal to 0, voltage is this much, అలా ఆ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అనేవి ఇప్పటి వరకు మనకు రాలేదు, నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో రాబోతాయి, ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్ లో రాబోతాయి. సో ఇఫ్ ఎనీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఆర్ గివెన్, it is not reciprocal. We cannot apply this reciprocity theorem. Okay, now let me take an example and we will see what is reciprocity theorem.
See this question. Consider the circuit shown in the figure. The ratio of V2 by V1 is dash. ఇది ఇంతకు మునుపు గేట్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. They are asking us to find the value of V2 by V1. See the V2 and V1. మామూలుగా రెసిప్రోసిటీ థీరం అనేది తెలియదు అనుకుందాం మనకు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఈ క్వశ్చన్ ని? ముందుగా V1 కనుక్కుంటాం. V1 కనుక్కోవడానికి ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఈ నెట్ టోటల్ ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని కూడా ఏది దీని అంతటికి మనం Z థెవెనిన్ కనుక్కుంటాం. అండ్ వీల్ పుట్ దట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ అండ్ దెన్ we will find out if current is 4 angle 45 is flowing through this, what is the voltage across that Z Thevenin. అదే మనకు V1 తో సమానం. ఓకే, దట్ ఈస్ V1. అండ్ V2 ఎలా కనుక్కుంటాం? సిమిలర్ గానే. సో ఈ మొత్తం సర్క్యూట్ అంతా కూడా Z Thevenin కనుక్కొని దాని గుండా ఈ 8 angle 90 అనేది వెళ్తూ ఉంటే సో V is equal to I into Z ఫార్ములా ద్వారా V is equal to I తెలుసు కాబట్టి Z కనుక్కొని V కనుక్కుంటాం. అది V2 అవుతుంది. సో V2 by V1 ఆ విధంగా కనుక్కుంటాం. ఇదంతా చేయాలంటే ఎగ్జామ్ లో కొంత టైం అనేది తీసుకుంటుంది. బట్ వెన్ వీ నో ద రెసిప్రోసిటీ థియరం, వాట్ we will do? We will directly see the network. సో ఇక్కడ 2 డాట్స్ పెడుతున్నాను. This and this, this and this. And here also ఈ రెడ్ డాట్స్ మధ్య సర్క్యూట్ చూడు. ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు ఒకటేనా? గమనించు. ఇక్కడ నేను వాల్యూ ఇవ్వలేదు. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 1 ohm. ఓకే, 1 ohm. సో ఈ రెండు డాట్స్, ఈ 4 రెడ్ డాట్స్ మధ్య సర్క్యూట్ పైన కింద ఒకటేనా? ఇది ఐడెంటిఫై చేయాలి ముందు. ఈ నెట్వర్క్ అనేది ఇట్స్ ఎ లీనియర్ నెట్వర్క్, ఇట్స్ ఎ బైలాటరల్ నెట్వర్క్, ఇట్స్ ఎ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్ లో ఇది ఎక్సైటేషన్ అంటే ఏదైతే ఎక్సైట్ చేస్తుందో నెట్వర్క్ ని, ఏది ఎక్సైట్ చేయగలదు? యాక్టివ్ సోర్స్ ఎక్సైట్ చేయగలదు ఎప్పుడైనా కూడా. ఎక్సైటేషన్. ఈ వైపు ఉన్నది ఈ రెస్పాన్స్, దిస్ నోన్ యాజ్ రెస్పాన్స్. అండ్ హియర్ ఇదేమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఎక్సైటేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్స్. So what the reciprocity theorem says? By the reciprocity theorem, ఏం చెప్తుంది? రెస్పాన్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్సైటేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ కేసులో V1 డివైడెడ్ బై ఎక్సైటేషన్ 4 angle 45 degrees. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ కేసులో రెస్పాన్స్ ఏంటి? V2 divided by the excitation 8 angle 90 degrees. సో డైరెక్ట్ గా మనకు V2 by V1 వచ్చేస్తుందా లేదా? V2 by V1 is equal to 8 angle 90 by 4 angle 45. That is 90 minus 45 and this cancels as 2. So answer is 2 angle 45. సో 2 steps లో ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఇంతకు మునుపు థెవెనిన్ అంతా తీసుకొని ఆ తర్వాత కరెంట్ ఫైండ్ చేసి ఇదంతా చేస్తూ ఉంటే దాదాపు 10-15 నిమిషాలు పడుతుంది. Here directly we are able to get the answer. This is one of the gate question. So from this, the gate, whenever IIT is setting the paper, we can understand that they are not testing the tediousness or mathematics ఎక్కువగా ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వరు. అక్కడ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ లో చూసి గేట్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చే రఫ్ షీట్ కూడా చిన్న నోట్ ప్యాడ్ మనం వాడతాం కదా, 10 rupees నోట్ ప్యాడ్ అంత ఉంటుంది. సో వాట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ కన్వేయింగ్ ఈజ్ యూ నో నీడ్ టు సాల్వ్ టీడియస్లీ. నీ బీటెక్ లో మాదిరిగా పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్స్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ మేము ఇవ్వం. నువ్వు ఎగ్జాక్ట్ గా నీకున్న నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి అక్కడ అప్లై చేయడానికి నీకు తగినంత ఐక్యూ ఉందా లేదా అనేది మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, అది ఎలా వస్తుంది? మన ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది. సో సి, రీసెంట్ న్యూరో సైన్స్ హ్యాస్ ప్రూవెన్ దట్, ఇది నీకు చెప్పే ఉన్నాను ఆల్రెడీ, ద బ్రెయిన్ ఈస్ లైక్ అ మజిల్. So if you go to gym and work out on the muscle, it will improve. Similarly, the brain is like
ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్. సో దాన్ని పదే పదే నువ్వు తెలివిని ఉపయోగించే సందర్భాలని దానికి ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ బ్రెయిన్ కి తెలివితేటలు అనేవి పెరుగుతాయి. సో దేర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ ఐక్యూ నవ్ డేస్, బికాస్ రీసెంట్ గా న్యూరో సైన్స్ ఏం చెప్పిందంటే ఎనీ పర్సన్, ఎనీ డమ్ పర్సన్ ఇఫ్ యూ టేక్, తెలివితేటలు అసలు లేని వ్యక్తినైనా సరే తీసుకొచ్చి తెలివి ఉపయోగిస్తే, సపోజ్ యూ గో ఇన్ టు ఎ జంగిల్, దెన్ బై 1 year యూ విల్ బికమ్ లైక్ ఎ టార్జన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎంత ఒబీస్ గా ఉన్నా గానీ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు జంగిల్, by by 1 year your muscles will grow, your body will become very fit, because the conditions in the jungle will force you to run, will force you to jump, will force you to, సో పదే పదే నీకు బాడీని ఉపయోగించాల్సిన పరిస్థితులు అనేవి, ఆ ఛాలెంజ్ అనేవి ఎదురవుతూ ఉంటే నీ బాడీ ఫిట్ గా తయారైపోతుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద బ్రెయిన్. ఇఫ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ సప్లై a challenge of intelligence to the brain, it becomes fit, it becomes fit enough, you can become, it become as fit as Einstein's brain, it becomes as fit as Elon Musk's brain. So అలాగా తయారవడానికి వీలుంది. సో లేటెస్ట్ neuroscience advancement says this thing, that IQ is a absurd word. IQ అంటే ఏంటి? సో just like if you say you cannot become thin, there is only one way. The allopathy says only laparoscopy makes you thin. But if you hit the gym within a span of 1 year, you can get fit. But allopathy won't accept. So whatever the modern size is there, it is only applicable for the people. నువ్వు రా, నేను ఒక బ్లాక్ బాక్స్ లా తీసుకుంటాను, నీకు ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాను, ఒక ఇంజెక్షన్, ఒక మెడిసిన్ ఇస్తాను, అండ్ అవుట్పుట్ విల్ కమ్. దట్ ఈస్ వాట్ allopathy means. But other than that, there is something known as practice, then something known as lifestyle. Lifestyle change చేస్తే you will become fit, either mentally or physically. So the same thing is proven now. So in this case of things, IITs needs those people who are fit enough to apply their intelligence to solve question. Just like physical fitness, there is intellectual fitness. So intellectual fitness కావాలంటే ఏం చేయాలి? Again and again we have to say hit the mental gym. So ఈ mind gym ఏం చేస్తుంది? Here we expose ourselves to the problems where we will be forced to use our intelligence. తెలివి ఉపయోగిస్తే కానీ రాని సందర్భాల్లో మనకు మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం. దెన్ అవర్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ డెవలప్. సో దట్స్ వాట్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ద గేట్ క్వశ్చన్ హియర్ ప్రూవ్స్ దట్. ఓకే, ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ టెవెనిన్స్ నార్టన్స్, అంత పెద్ద చేసి కనుక్కునేది ఎవరైనా చేయగలరు. బట్ ఇంటెలిజెంట్ గా ఫిట్ పర్సన్ ఎవరు ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ అబ్జర్వ్ ద సిచ్యువేషన్, హీ విల్ ఫైండ్ ద మోస్ట్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ పాసిబుల్ అండ్ గివ్స్ ద మోస్ట్ ఐడియల్ డిజైన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో there are one more thing here. Reciprocity theorem is applicable only when the excitation is current source and the response should be voltage source. ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి, ఎక్సైటేషన్ కరెంట్, అవునా, రెస్పాన్స్ వచ్చేసి వోల్టేజ్. అదేవిధంగా ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో కూడా ఎక్సైటేషన్ ఇస్ కరెంట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఈస్ వోల్టేజ్. ఇలాంటి కేసెస్ లో మాత్రమే రెసిప్రోసిటీ థియరం అప్లై చేస్తాం. ఓకే, వైస్ వర్సా కూడా ఎక్సైటేషన్ వచ్చేసి వోల్టేజ్ సోర్స్ అవ్వాలి, రెస్పాన్స్ వచ్చేసి కరెంట్ సోర్స్ అవ్వచ్చు. ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెసిప్రోకల్. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్, దిస్ విల్ కమ్ లేటర్, దీన్నే 2-port నెట్వర్క్ అంటారు. 2-port నెట్వర్క్ అంటే ఒక బ్లాక్ బాక్స్ తీసుకో, ఈ వైపు 2 పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఈ వైపు 2 పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది అలాగే ఉందా? చూడు, ఇక్కడ ఒక పోర్ట్, ఇక్కడ ఒక పోర్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ పోర్ట్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్. ఇది మనం ఇది మీకు సిలబస్ లో లేదనుకుంటాను, 2-port నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. కానీ ఒకవేళ ఏమన్నా ఇవ్వదలిస్తే Z21 is equal to Z12 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు పోర్ట్ 1. అంటే ఈ వైపు నుంచి చూస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు పోర్ట్ 1 చూస్తే ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ 2 ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది? దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు పోర్ట్ 2. పోర్ట్ 2 నుంచి చూస్తే పోర్ట్ 1 కనుక షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఎంత ఇంపిడెన్స్ ఈ బ్లాక్ బాక్స్ మొత్తానికి ఉంటుందో దాన్ని Z12 అంటారు. ఈ రెండు ఈక్వల్ కనుక అయితే దాన్ని మనం రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో we use reciprocity theorem. That's it. That is the conclusion of reciprocity theorem. And next class, లాస్ట్ థియరం, మిల్మాన్స్ థియరం అనేది ఒకటి ఉంది.
దాన్ని నేర్చుకున్నాక ఇది సెషన్ థియరమ్స్ అనేవి అయిపోతాయి. టుమారో ఓన్లీ విల్ స్టార్ట్ ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ విచ్ ఇస్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, ఓకే సార్. వి స్టాప్ హియర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్